Ready? 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 Yeah. So, listen. Now, ready? ശരിക്കും പേടിയുണ്ടോ? ഇല്ല. കാര്യത്തില് Yeah. So, അടഞ്ഞ മൂക്ക് എന്ത് പറയും? എനിക്ക് മൂക്കടപ്പുണ്ട്, എങ്ങനെ പറയും? I have stuffy nose. Stuffy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തിക്കിത stuffed nose. നീ മൂക്കടപ്പ് runny nose. Stuffy nose. Stuffed എന്ന് പറ, stuffy എന്ന് പറയല്ലേ? Stuffy എന്ന് പറയും. Stuffy nose. Stuffy nose and a runny nose. I have got runny nose. So when you have runny nose, you need to blow it all the time. So when you have a stuffy nose, it is hard to breathe. Yeah, hard to breathe in. Inhale. Yeah. What happened? The throat is there. Yeah, all right. Okay. Yeah, it's practiced. Okay, ready? Come on, everybody. Yeah. Listen, excuse me. Yeah. Hello. Hello. Using all this, how many vocabs have we discussed? How many vocabulary? 1, 2, 3, 4, 5, 18 or 20? 23. I have 22. 22. Yes or no? 22. That's amazing. Yes or no? Yeah. So how many new vocabulary for you? How many new vocabulary for each and every one? Sorry? Crack knuckles. Okay. Bang your head. Yeah. Tilt your head. Then. Sorry? Wave it. Yeah. Knuckles. Cross the arms, cross the legs. Okay. Wing at you. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അനുഭവമുള്ളൂ, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ കണ്ണടിക്കാന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ബന്ധമൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ഓക്കെ, സോ വിങ്കറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിങ്കറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നതാ, എന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നതാ, സൈറ്റ് അടിക്കാന്ന് പറയാറ്. ഓക്കെ, എന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് കടന്നു പോവാ, ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും get out of my sight. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിള്ളേരോട് പറയില്ലേ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഡോണ്ട് ഗോ അവേ, ബി ഇൻ മൈ സൈറ്റ്. എന്താ അർത്ഥം? എന്റെ ഇവിടെ കേട്ടോ, എന്റെ കണ്ണോട്ടത്തിൽ നിന്നാണോ ബി ഇൻ മൈ സൈറ്റ്, ഇൻ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, that's a common sight. That's a common sight. എന്താ അർത്ഥം? അതൊരു നിത്യകാഴ്ചയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്മോക്കിംഗ്, you see girls smoking in Ernakulam, it's a common sight. പിള്ളേര് പബ്ലിക്കായിട്ട് പുകവലിക്കാന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സൈറ്റ്. പ്രിയങ്ക നോക്കണോ? ഓക്കെ, ആദ്യൊരു തരിപ്പുണ്ടോ? ശരി, ഓക്കെ. So it's a common sight. പെമ്പിള്ളേര് പെമ്പിള്ളേരെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പെമ്പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ട് ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക, ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സൈറ്റ്. No one cares. It's in Ernakulam, it's a common sight. But ready? It's a common sight. All right. It's over. Keep your books closed. You excuse me, you should instruct me to do all these things. Hello. Direct പറയാൻ പാടില്ല. എന്നോട് ഈ പഠിച്ച സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എന്നോട് പറയണം. You have to instruct me, right? ഇപ്പൊ കൈ കാണിക്കാൻ, അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് കൈ കാണിക്കൂ, അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കും, ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കും. But you have to instruct. Okay, so I think please go. Yeah, that's better. You need to instruct her to do different things, all right? But you can't directly say, wave at us, അങ്ങനെ പറയരുത്. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തം വിഭിന്നമായ രീതിയിൽ പറയണം. So can you demonstrate one? No, you have to do that, then I'll teach you how to do that. I will give your instructions. ഇപ്പൊ പഠിച്ച നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കൂ, apply. Ask her. ഞങ്ങളോട് കൈ കാണിക്കൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും? ഞങ്ങളോട് കൈ കാണിച്ചു തരൂ. Can you wave at us? അങ്ങനെ can you ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാൻ ഒക്കെ പറയാം. Advice, give instruction. This is no.
Yeah, can you? All right. Can you nod your hand? No, because because I don't do that. Can you wink your eyes? Can you wink your eyes? Wink your eye. Yes, that's blink. That's a blinking. Excuse me, that's blinking. Yeah. Excuse me, blinking. This is blinking and ഒരൊറ്റ കണ്ണ് മാത്രമേ wink ഉള്ളൂ. Wink. Can you wink? അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് കണ്ണെടുക്കുന്നതിന് പറയും. ഞങ്ങളെടുക്കൂ. Can you wink at us? Yeah. Come on, everybody. Usha ma'am. Yeah. Can you crack your knuckles? Parne? I can. Yeah, it's good. Yeah, everybody. See, giving instruction is very difficult at times. Yes or no? Giving instructions. We're going to look at it now. Ready? Everybody, please get up. Yeah, go. Please go back. Everybody, please get up. Get up. How to give instruction? How to give instruction? Everybody, please get up. Are you tired? No. Yeah, keep your bloody damn book in the chair. Smita ma'am, what happened? You're hungry? No. All right, everybody, come on. See, I want to go to Neeliad, all right? I want to get to Neeliad. എനിക്ക് നീലിയാട് പോണം. No, I want to reach Manur. Reach at എന്ന് വേണ്ട, reach മതി. Reach Manur. Okay, I want to reach Manur. Can you give me some instructions? How can I go to Manur? Go straight, turn left. ഇതല്ലാതെ വേറെ രീതി പറയണം. All right, yeah. Usha ma'am, come here. This side, you must be visible. ഇവിടെ വന്നിരി. Yeah. So, yeah. Put the Google map and go. Imagine Google map illa. Yeah. I want, excuse me. See, I want to walk. To Manur. So give me instructions. How can I go? So, hello. Please wave your hands on at auto. You can't say. അതിന് കൈ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കൈ വീശാൻ തന്നെ. For example, ഷാറുഖ് ഖാൻ waves at fans, waves അതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഓട്ടോറിക്ഷ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ടാറ്റ ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ you signal with your hand. You give a signal to, അത് കൈ കാണിക്കാളെ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാനില്ല. ഷോ യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു ഭംഗിയില്ല. You signal with your hands to stop. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. കൈയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്ക് I don't know. എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ പറയൂ, I want to reach Manur. Did you wink her? Wink at her? Yeah, I winked at her, but she slapped on my face. All right, she slapped my face. All right, okay. Then come on. Yeah, give me instruction. I want to reach Manur. First of all, you go to Pottur. Hello, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത്. First of all, you go outside, out of the class. എന്താ യൂഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഈഗോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂഗോ എന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്താ യൂഗോന്റെ അർത്ഥം? എന്താ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോടാന്നർത്ഥം. എന്താണ്? കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വാടാ. അപ്പൊ സിറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇരിക്കടാ, ഇരിക്കടി, ഇതൊക്കെ പെടും. അങ്ങനെയാണത്. ഹലോ, ഷട്ട് അപ്പ് എന്താ അർത്ഥം? അല്ലാതെ ദയവായി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നാണോ? ആരാണ് യു വെക്കണത്? ഇങ്ങനല്ലേ? ഹലോ, ഷട്ടപ്പ് മാത്രം മതി. നമ്മൾ ഒരാളെ കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. യു കമിയർ എന്ന് വേണ്ട, കമിയർ. ഹലോ, സി നമ്മള് എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നമ്മള് എന്താ കം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? വാടാന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ കമ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? അതല്ല, അവിടെ അർത്ഥം മാറി. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ ഡ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സാക്ട്ലി അത് ഒറ്റയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട അല്ലെങ്കിൽ വാടി എന്നർത്ഥം. സിറ്റ് ഡൗൺ എന്താ അർത്ഥം? നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളോട് പറയോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓവർ എന്ന് പറയോ? നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് പറയോ? പറ്റില്ല. കാര്യം എന്താ?
ഈ ഡാ ഡി വിളിയാണ് ഒറ്റക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സിറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇരിക്കണോ എന്ന അർത്ഥം. ഇറ്റ്സ് എ കമാൻഡ്. ഹലോ കമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിലിറ്ററിക്കാർ കമാൻഡ് കൊടുക്കാറ്? അബൌട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറ്, അല്ലാതെ പ്ലീസ് അബൌട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ്. നോ. അറ്റൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറ്, അല്ലാതെ പ്ലീസ് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ് പറയാറ്. നോ. നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ വാടാ, ഇരിക്കടാ, നിക്കടാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നേരെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. യു ഷട്ടപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട, ഷട്ടപ്പ് ഇനഫ്. ഇനി പോട്ടെ. ഇനി കം എന്ന് പറഞ്ഞാ വാടാ എന്നർത്ഥം. ഐക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ഐക്കം, ഞാൻ വാടാ. നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ വാടാ എന്നാക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ വരാറുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയി. ഹലോ, ഈ ആക്ഷന്റെ കൂടെ ഒരു ആക്ടർ വന്നപ്പോ എന്തായി? വരാറ്. നോക്കൂ, ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. എന്താ അർത്ഥം? രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാറുണ്ട്. അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ വേക്കടാ എന്നാണോ? അല്ല, ഫസ്റ്റ് ഫോംസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ യു ഗോ എന്ന് അർത്ഥം എന്താ? നീ പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ യു സിറ്റ് എന്ന് എന്താ? നീ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ആ, അപ്പൊ ഗിവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ? നീ അവിടെ ആക്ച്വലി സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നീ യു സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫോംസിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തായി? ഹലോ, ഐ സ്മോക്ക്. എന്താ അർത്ഥം? എന്റെ സ്വഭാവമാണത്, അല്ലാതെ ഞാൻ വേക്കടാന്നാണോ? ഐ നോ. എന്താ അർത്ഥം? എനിക്കറിയാം, പൊതുവെ എനിക്കറിയാം. അതാണോ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അത് ഓക്കെ, അതൊരു ഗേൾസിന്റെ വർത്തമാനമാണത്. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഫിയോ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പഠിക്കാം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാം? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും അല്ലേ? കൈ ബാക്കി കെട്ടടാ, നടക്കടാ, പതുക്കെ നടക്കടാ, കാല് വലിക്കല്ലടാ, ഒച്ചുണ്ടാക്കല്ലടാ, തല്ലുകൂടല്ലടാ. മതി, സിറ്റ് ഡൗൺ മതി. യു സിറ്റ് ഡൗൺ കുഴപ്പമില്ല. അതെ, അതിന് മാറ്റാൻ ഞാൻ പണിയാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണത്, പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. റെഡി എവരിബഡി കം ഓൺ. അപ്പൊ പഠിച്ച എവരിബഡി കം ഓൺ. റെഡി കം ഓൺ. TPR കം ഓൺ. പ്ലീസ് ഗോ. അപ്പൊ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പോടാ. അങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച് പറയാം. കം ഓൺ എവരിബഡി. യാ, വൺ സെക്കൻഡ്. റെഡി. അതെ, ഹലോ, ഓവർ ആക്കണ്ട. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാൽ മതി. എവരിബഡി കം ഓൺ. പ്ലീസ് ഗോ. അപ്പൊ നിർത്താം, ദയവായി പോകുക. അപ്പൊ ഓക്കെ, പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ. അതിനെന്താ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പ്ലീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ? ആരാ പറഞ്ഞേ? ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെസ്പെക്ട്. Because we need to respect. Do not think നിങ്ങളാണ് you are smarter than the children. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. They are smart and you are smart. Okay, come on. I'm okay, you are okay എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ ഓക്കെ. ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരും ഞാൻ ബുദ്ധിമാനും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. I am okay, you are okay. ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണ്. ഇതാണ് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. I am okay, you are not okay എന്നുള്ളതാണ് അഹങ്കാരം അല്ലേ. ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ പോരാ, അതാണ് അഹങ്കാരം. That's not a good one. All right, clear? Yeah, come on everybody. Please go. ബിബി ടീച്ചറെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? Okay. Please go. Please go. Please go. Don't go. Please don't go. You may go. You may go. You may go. എന്താ you may go എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? വേണമെങ്കിൽ പോകാം. You may go. വേണമെങ്കിൽ. ക്ലിയർ? നിർബന്ധമല്ല, 50-50. വേണമെങ്കിൽ പോകാം. You may go. Come on, once again. Please go. Don't go. Please don't go. You may go. You may go. May. ഏപ്രിൽ എന്ന മാസം മെയ്. അത് മേ അല്ലല്ലോ. അതേപോലെ ഈ AY അവസാനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊക്കെ പറയണം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡേ, സേ, ഡേ, ടുഡേ, മൺഡേ, സൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെൻസ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ. ഒരിക്കലും ഡേ എന്ന് പറയരുത്. ഡേ. യെസ്റ്റർഡേ വാസ് എ ഹോളിഡേ. ഹോളിഡേ. ക്ലിയർ? സോ ഡേ, ആ വൈ എപ്പോഴും പറയണം. പേ, ഐ പേ. നമ്മളെന്താ പറയാ? ഐ പേ. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് പറയാം. സാറേ, ഇത് കാശിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാറില്ല, പക്ഷെ പേ. ഈ ഞാൻ ഐ പേ എന്നുള്ളതിന്റെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ ഐ പേ എന്നുള്ളതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം
Come on, it's on me. പറഞ്ഞേ. It's on me. ഞാൻ കൊടുത്തോളാന്ന്. It's on me. പറഞ്ഞേ. It's on me. Excuse me, ma'am. You don't have to pay. It's on me. അണ്ടാ. It's on me. പ്രിയങ്ക എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? It's on you. You കൊടുത്താൽ മതി. Alright. Come on. Please go. Please go. Don't go. Please don't go. You may go. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ? യു മേ. അടുത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സമോ യു മേ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ. കാല് മുന്നോട്ട് വരണം. കമോ യു ക്യാൻ ഗോ. എന്റെ വേണ്ട. ഓക്കെ കമോ. കമോ യു മേ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ. നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അവിടെ യു ക്യാൻ ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ക്യാൻ രണ്ട് രീതി വരും. പറഞ്ഞ യു ക്യാൻ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ. എന്താ യു ക്യാനും യു ക്യാനും വ്യത്യാസം? You can go. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, യു ക്യാൻ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ. ഹലോ, ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് രീതി പറയാറുണ്ട്. നോക്കൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് വാക്കുകൾ പറയാറ്. എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം. അപ്പം കമോൺ യു ക്യാൻ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ. അല്ല യു ക്യാൻ ഗോ അത്ര മതി, യു ക്യാൻ. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ. എന്താ ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ ചുരുക്കി പറയാ സ്ട്രോങ്, വീക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാം. പറഞ്ഞേ വീക്ക് ആൻഡ്. നമുക്ക് ഫോർ, ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ, ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ, ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ, ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ. നമ്മൾ ഫോർ ആണ് ഫെർ ആയി പറയുന്നത്. Come on, give me some water. Give me some water. Give me some water. And give me some. And some. അതാ അത് വീക്കാക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചുരുക്കി പറയും. അങ്ങനെ വേറെ വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? Can you say any other word like this? Strong and weak. Weak and strong and weak. And black and white. 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 Rock and roll. Rock and roll എന്നാണ് പറയാറ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണോ? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് സാധനം, അതാണ് സ്ട്രോങ്. ചില വാക്കുകൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട്, സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്, വീക്ക് ഉണ്ട്. Was. I was busy. Yesterday was a holiday. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പരത്തി പറയേണ്ടി വരും, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയേണ്ടി വരും. Come on, I'll do it. I will do it. അപ്പം നമ്മളത് ചുരുക്കി പറയാൻ സംസാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ പോകുന്നു? ഓക്കെ. Come on, please go. Don't go. Please don't go. You may go. You can go. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, you can go. നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. യു ക്യാൻ പേ. നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊടത്ത്. ഇവിടെ മറ്റൊടത്തില്ല, യു മേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല, വേണമെങ്കിലാണോ യു ക്യാൻ ഗോ. നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, ചെറിയൊരു തള്ളലാണ് അതിനകത്തുണ്ട്. യു ക്യാൻ. കമോൺ, പ്ലീസ് ഗോ, ഡോണ്ട് ഗോ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ, യു മേ ഗോ. TPR ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യു മേ ഗോ. കമോൺ, യു മേ ഗോ, യു മേ ഗോ, യു ക്യാൻ ഗോ, യു കാൻ ഗോ. എന്താ അർത്ഥം? പോവാൻ പറ്റൂല, പോവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ what's the difference? Excuse me, what's the difference between don't park here and you can't park here? എന്താ വ്യത്യാസം? ഏതാ നല്ലത്? ഏതാ നല്ലത്? ഡോണ്ട് പാർക്ക് ഹിയർ ആണോ? യു കാൻ പാർക്ക് ഹിയർ. അതാണ് മര്യാദ. അതാ യു കാൻ. ഡോണ്ട് പാർക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പാർക്ക് ചെയ്താല്. എന്നാൽ യു കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിയമമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാട്ടു നടപ്പ്. ഹലോ, മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ? അതെ, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിയമം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റുഡൻസ് can't play in the class. കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ കളിക്കാൻ പാടില്ല. Don't play അങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞ നല്ലത് എന്താണ്? You can't. Yeah, that's a rule.
Come on, you can't harm others. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. harm, understand? Clear? You can't harm. അപ്പോൾ don't harm എന്നുള്ളതിനെക്കാളും നല്ലതാണത് you can't. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. But you can't wink at strange women. പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ കണ്ണടിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണത്. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു കഴിവ് പറയാം. ഹലോ, എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയും, ഐ ക്യാൻ സിങ്. എനിക്ക് പാടാമെന്നല്ല, വളരെ കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. യു ക്യാൻ ഗോ. നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അത് ആ ചോയ്സ് അല്ല ഇവിടെ. യു ക്യാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 75%, മറ്റേത് 50% ആണ്, 50-50 ആണ് വേണമെങ്കിൽ. എന്നാൽ യു ക്യാൻ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഒരു 75% അതിനകത്ത് 25% മാത്രമേ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ചെറിയ പുഷ് അതിനകത്തുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ചെറിയ നിർബന്ധം, ചെറുത് കാണൂല. യു ക്യാൻ ഗോ. വേണമെങ്കിലാണ് യു ക്യാൻ ഗോ, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. എന്താ ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? റെഡി? എന്നാൽ ഇവിടെ വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഓൾ ഖുഷു അസോസിയേഷൻ. സോറി. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോൾ can I go എന്ന് പറയുന്നത്. Come on, please go. Come on. Please go. Don't go. Please don't go. You may go. You can go. You can't go. അപ്പൊ പാടില്ല. നമ്മ അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ പറയണ്ടേ? We can't. Stand me. Don't do. Okay. Come on. You should go. വരട്ടെ. You should go എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം, ഒരു പ്രസരിപ്പൊക്കെ വരണം. You should go. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഈ സാധാരണ ഷുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരാളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. സ്നേഹം കരുതൽ തലോടൽ പറഞ്ഞേ. സ്നേഹം കരുതൽ തലോടൽ. അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? യു ക്യാൻ ഷുഡ്. ആര്? ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ്. സ്നേഹത്തോടെ ആദ്യം. ഹലോ, ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റിനോട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് പറയും? ഷുഡ് പറയും. ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കണം കേട്ടോ, യു ഷുഡ്. പിന്നെ സ്റ്റേജ് മാറുമ്പോൾ പിന്നെ മുഖം മാറും, ഭാവം മാറും. സോ യു ഷുഡ്. അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. അല്ലല്ലോ, യു ഷുഡ് ഗോ. നിങ്ങൾ പോണട്ടോ. കല്യാണം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മളെങ്ങനെ പറയാറ്? വരണം കേട്ടോ. സ്നേഹം കരുതൽ തലോടൽ എല്ലാം മര്യാദ, നിർബന്ധം അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. യു ഷുഡ് വരണം കേട്ടോ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യു ഷുഡ്. നിർബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലല്ല. നിങ്ങൾ നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. അങ്ങനെ പറയരുത്. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചൂടാവുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞാലോ? അത് സ്നേഹത്തോടെ പറയാണ്. യു ഷുഡ് വെയർ യൂണിഫോം എവറി ഡേ. സ്നേഹത്തോടെ. ഹലോ, ഇനി ഭാവന എന്ത് മാറ്റിയാലും, നിങ്ങൾ ഭാവന മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അബ്ബാസിനെ മാറ്റിയാലും ഇവിടെ ഷുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്നേഹം കരുതൽ തലോടൽ, ഒരാളെ നന്നാക്കണം, ഒരാളെ നേരെയാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരാളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം. ഉപദേശം. ഹലോ, ഉപദേശം. അത് കമ്പൽഷൻ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഉപദേശമാണത്. ഹലോ, ഉപദേശമാണ്, ഭീഷണിയല്ല. കമ്പൽഷൻ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഉപദേശം. ഹലോ, ഒരാളെ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി? യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഷൂ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഷൂട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. അടുത്ത സാധനം വരുന്നുണ്ട്. ഈ സാധനം വേണ്ട, അതിന് വേറെ സാധനം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, രോഗിയോട് ഡോക്ടർ ആദ്യം പറയുന്നത് യു ഷുഡ്. പ്രിയങ്കയോട് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ലൂസ് വെയിറ്റ്, തടി കുറക്കണം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ടും പ്രിയങ്ക ഭക്ഷണത്തിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാവം ഒക്കെ മാറും. യാക്കമ്മ, you should go. You shouldn't go. പോകരുതിട്ടാ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നീ കുടിക്കരുതിട്ടാ, അങ്ങനെ പറയും. shouldn't drink. നീ മടി കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. You shouldn't be lazy. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, ഏതൊക്കെയാണ്? ഗുഡ് അറ്റ്, ബാഡ് അറ്റ് തുടങ്ങി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, ഈ മെയ്, ക്യാന്, കുഡ്, വില്ല്, വുഡ്, ഷാൾ, ഷുഡിന് ശേഷം ഒരു ആക്ഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ആക്ഷൻ, ഒരു ജോലി. ഇപ്പൊ ഗോ, പോവുക, കം, ഇരിക്കുക. യു ക്യാൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? യു ക്യാൻ ചെയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പേരുകൾ വരില്ല, സ്റ്റേറ്റും വരില്ല, അവസ്ഥ ഉള്ള ആയാന്നും വരില്ല. ഓൺലി ആക്ഷൻസ്. ഓൺലി. അപ്പൊ യു ഷുഡ് ബി. നിങ്ങൾ മടിയനാവരുത് എന്ന് പറയും.
യു ഷുഡിൻ ബി ലേസി. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി? ബി ഷുഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആവണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയും, യു ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി. നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആവണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പങ്ക്ച്വൽ ആവണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവനാവണം കേട്ടോ. അല്ലാതെ യു ഷുഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയില്ല. യു ഷുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ക്ലിയർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയും, യു ഷുഡിൻ ബി ആംഗ്രി. യു ഷുഡിൻ ബി. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ. നിങ്ങൾ മടിയനാവരുത്. യു ഷുഡിൻ ബി ലേസി. നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കരുത്. ഓ, ബി വരെ എന്തൊരു ആവേശമായിരുന്നു. യു ഷുഡിൻ ബി arrogant. You shouldn't be big-headed. You shouldn't be bossy. Bossy and big-headed. അഹങ്കാരമുള്ള. Headed, big-headed. So you shouldn't be big-headed. You shouldn't be bossy. All right? You shouldn't be bossy. നിങ്ങൾ ഫോണ് okay, വേണ്ട. All right, okay. Yeah, come on. Please go. Quick. Please go. Don't go. Please don't go. You may go. You can go. You can't go. You should go. You shouldn't go. You have to go. You have to go. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോണം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. You have to. Yeah. ഹലോ, ഇനി ഭാവം മാറുകയാണ്. ഉപദേശം കഴിഞ്ഞു, ഷുഡിന്റെ കഴിഞ്ഞു, സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞത് നേരാവണില്ല. അപ്പൊ മാറാമെന്ത്? യു ഹാവ് ടു. എന്തായാലും. Come on, you have to. പറഞ്ഞേ, you have to obey me. You have to wear uniform. You have to work hard. You have to practice English every day. You have to wait for me. അപ്പൊ ഒരു എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും യു ഹാവ് ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോകണം. പറയൂ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പെർമിഷൻ എടുക്കണം. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് പെർമിഷൻ. ഗെറ്റ് പെർമിഷൻ. ക്ലിയർ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇരിക്കണം. ഇപ്പോഴല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു. വരട്ടെ. Come on. You have to go. You don't have to go. എന്താ അർത്ഥം? You don't. പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ? You don't have to. ഹലോ, നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹലോ, നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. You don't have to pay. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പറയൂ. അല്ല, you don't need to go. തന്നെ പറയുന്നത് you don't have to. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പറയൂ. You don't have to worry. നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Hurry. നിങ്ങൾ പരക്കം പായേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Come on. No. അല്ലല്ലോ. Hurry and scurry. ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. Hurry and scurry. പറയുന്നില്ല. Hurry and scurry. Scurry എന്നാണ് പരക്കം പായ. പരക്കം. ഹരിധൃതി. അപ്പൊ പരക്കം പായ എന്നുള്ളതിന് എന്ത് പറയാ? ഹറി. അപ്പൊ പറഞ്ഞ you don't have to hurry and scurry. നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You don't have to hurry and scurry. Rush. റഷ് ധൃതി കാണിക്കുക. റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരി സെയിം ആണ്. Hurry and scurry. Come on. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ you don't have to. കറി ഇല്ലേ? കറി. അതിന് എസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഹറി ആൻഡ് സ്കറി. എപ്പോഴും വാക്കിനെ പഠിച്ചു വെക്കണം. രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചിട്ട്. ഹറി ആൻഡ് സ്കറി. ആക്ച്വലി അത് എനിക്ക് അരിബറി എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്നൊന്ന് അറിയാം, നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ലെമിച്ചെക്ക്. അതെ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി. ഞാൻ നോക്കി. ലെമിച്ചെക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ. അല്ലല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കമോൺ, പ്ലീസ് ഗോ. Hello, please go. Please stay calm. Please go. Don't go. Please don't go. You may go. You can go. You can't go. You should go. You shouldn't go. You have to go. പക്ഷെ മാം ഒരു പേരല്ല, മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കൂ. You have to go. You don't have to go. You must go.
You mustn't go. മസ്റ്റിന്റെ ടീം വിഴുങ്ങണം എപ്പോഴും. You must go. You must go. നിർബന്ധമായിട്ടും പോയിക്കോണം. അതാണ് you must go. ടീം വിഴുങ്ങുക must go. You must wait. You must wait. You must think. You must practice. എന്താ ടീന്ന് വേണ്ട you must മതി. ടീം വിഴുങ്ങുക. നല്ല ചോദ്യമാണ് അത്. നിഷമൻ ചോദിച്ചത് ഈ മസ്റ്റും ഹാവ് സെയിം ആണ്. കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺ ഏതാണ്? സ്പോക്കൺ ആയിട്ട് കോമൺ ഏതാണ്? ഹാവ് ടു ആണ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ ആശ്വാസായില്ലേ? സന്തോഷായില്ലേ? വി ഓൾവേസ് യൂസ് മസ്റ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ലോകത്ത്. Same meaning you can use. ബട്ട് ഹാവ് ടു ഇസ് മോർ പോപ്പുലർ. മസ്റ്റ് കോമൺ സ്പോക്കൺ. മസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇതാണ്. യാ ഹലോ ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഞാൻ വാക്ക് തരും, ഇതുപോലെ 12 മാറ്റൂ. കമോ ഒരു വാക്ക് തരും, അത് 12 മാറ്റണം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു. കമോ ഹെൽപ്പ് മീ. sit. Yeah, you may sit. Yeah, പറയൂ. Come on. I'll give you a sentence. You need to change into 12. Ready? Yeah, come on. Help me. Please don't help me. May help me. You may help me. You may help me. You should help. You shouldn't help. You must help me. You must. You don't have to help me. Help me. You must help me. You mustn't help me. Yeah, once again. Come fast. Up. Please help me. Please come fast. Please come fast. Don't come fast. Please don't come fast. You may come fast. Action word. You may come fast. You can come fast. You can't come fast. Come fast. You shouldn't come fast. You don't have to come fast. You don't have to. നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. You don't have to come fast. You must come fast. You mustn't come fast. ആ ടീം വിഴുങ്ങുക, എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, വിഴുങ്ങുക, എന്നിട്ട് you mustn't. Clear? Then you can take a book and you may write with a meaning. You should write 3-4 examples for each. And you don't have to skip any. ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക. You can take a book and you should write more examples, and you have to write the meaning as well. You mustn't miss anything out of this. Come on. Excuse me, you want me to write? അപ്പൊ പറയൂ, നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതണം. ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് പറ. You can write on the board. Okay, so please don't. You may, you can, you may വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. You can ചെയ്യാം. You can go. You can't go. പാടില്ല. ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You should go. പോകണം ട്ടോ. Advice. You shouldn't go. പോകരുത് ട്ടോ. You have to. എന്തായാലും ചെയ്യണം. അപ്പോ you have to go എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തായാലും ചെയ്യണം. അവൻ എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയും.